چیز کو مزاحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ان کو یاد رہے گا. السلام علیکم. سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے بھارت اور پاکستان کے میڈیا میں. اس ویڈیو کلپ میں یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک سنگین بیان دیا ہے، جس کے میں بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو آنے والے دنوں میں ایسا کرارا جواب دے گا کہ وہ صدیوں تک یاد کرے گا. اصل میں یہ بیان بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا پرسن کے سوال کے ایک جواب میں دیا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں کشمیر میں G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے تناظر میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور انڈیا کو آنے والے دنوں میں ہم ایسا کرارا جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے کہ وہ صدیوں تک یاد کرے گا. تو اس بیان کو لے کر بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے بھارت میں ہی اور بھارت کی سرزمین میں ہی بھارت کو آنکھ دکھائی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ انڈیا کے خلاف جارحیت یہاں تشدد کرنے جا رہے ہیں. اس بیان کے فوراً بعد پاکستان کے فارن آفس نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھا یا بلاول بھٹو کیا اصل میں یہ مقصد نہیں تھا. بلاول بھٹو کوئی جارحیت کی دھمکی نہیں دے رہا یا وائلنس کی دھمکی نہیں دے رہا تھا انڈیا کو. بلاول کے اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اس بیان کی کیا اہمیت ہے اور اس بیان کے آنے والے دنوں میں کیا نتائج ہوں گے، وہ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرا نام ہے ستار کنگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. رحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ان کو یاد رہے گا. مگر اس کا یہ کرنا ہی ان کا پیچینس کو دکھاتا ہے. It is a show of their arrogance to the world. کہ to hell with international law, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals. جی، جیسے میں نے پہلے ہی اپنے انٹرو میں وضاحت کر دی ہے کہ بلاول بھٹو کا جو یہ بیان سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کو آنے والے دنوں میں ایسا کرارا منہ توڑ جواب دیں گے کہ انڈیا یاد رکھے گا. اور یہ جو بیان بلاول بھٹو زرداری نے دیا ہے وہ اصل میں میڈیا پرسن کے اس سوال کے جواب میں دیا ہے کہ جو بھارت G20 کی میٹنگ کشمیر میں کرنے جا رہا ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں وہ جو میٹنگ کرنے جا رہا ہے G20 کی، اس تناظر میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم اس میٹنگ یا اس انڈیا کی اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور انڈیا نہ تو UN کے ریزولوشن کو مان رہا ہے، نہ تو انٹرنیشنل لا کو مان رہا ہے، نہ ہی کسی دوسرے دنیا کے لا کو مان رہا ہے. تو پاکستان انڈیا کو آنے والے دنوں میں ایسا کرارا جواب دے گا یا منہ توڑ جواب دے گا کہ انڈیا یاد رکھے گا. تو اس چیز کو لے کر بھارتی میڈیا اور بھارت کے سوشل میڈیا پہ جو افراد ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ انڈیا کی سرزمین میں ہی یہ آ کر ہمیں ہی دھمکی دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے خلاف جارحیت کریں گے، وہ وائلنس شروع کریں گے یا انڈیا کے خلاف کوئی حملہ کرنے والے ہیں. تو اس چیز کو وہ میڈیا میں توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت بڑی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں اور انڈیا میں اس وقت یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اسے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بڑے کشیدہ ہے اور اس وقت ڈپلومیٹیکلی ہمارے کوئی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے. تو ایسے صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے تھا کہ ایسے کشیدہ ماحول میں وہ کیسے ایسا بیان دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان انڈیا کو ایسا کرارا جواب دے گا کہ وہ یاد کرے گا. یہ تو اس سے تو کلیئر کٹ یہ میسج جا رہا ہے کہ جیسے کہ پاکستان اس وقت تیاری کر رہا ہے انڈیا کے خلاف کوئی حملہ کرنے کے، بھی عام آدمی یہی مطلب نکال سکتا ہے. الفاظ کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو انڈیا کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی حملہ کرنے والے ہیں یا جارحیت کرنے والے ہیں. خصوصی طور پہ جو شدت پسند عناصر ہے وہ تو اس چیزوں کا
کہ खोज में होती है कि कोई ऐसा बयान मिले या ऐसी कोई बात मिले तो उसको उछाला जाए और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। खसूसी तौर पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जैसे टाइप जो अफराद हैं वो तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर या पाकिस्तान और मुस्लिम जो मुखालफत चीज़ें होती है उसका फ़ायदा उठाकर वो तो इलेक्शन जीते हैं। तो ऐसे सूरत हाल और ऐसी कशीदगा माहौल में बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में तो अच्छा फॉरेन मिनिस्टर माना जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे जो बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान दिया है इस चीज़ की बहुत बड़े कठिन नताइज हो सकते हैं और इंडिया तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा और अपने मकासद के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। पहले ही इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है इससे तो क्लियर कट ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई जारहत करने वाला है, वायलेंस को करने वाला है। और खुदा न खासा कल कलाम कोई ऐसा कोई वाक़या पेश होता है तो इंडिया तो कहेगा कि ये पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि हम जारहत के इंडिया के खिलाफ जारहत करने वाले हैं और पाकिस्तान ये तो पहले ही तैयारी कर रहा था। तो ये तो उसका क्लियर कट मैसेज है। तो ये तो क्लियर कट पाकिस्तान ने ये जो हमला करवाया था या पाकिस्तान ही इस वायलेंस को स्पॉन्सर्ड किया है। तो इससे तो बहुत बड़े दोनों मुल्कों में जो ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो जल्दी में ही एक वजाहत पेश की है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का असल में ये मतलब नहीं था कि वो कोई जारहत करने वाला है या वायलेंस करने वाला है इंडिया के खिलाफ, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी का असल मकसद ये था कि कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जाए। इस वक्त तो भारत एरोगेंसी दिखा रहा है, ना तो इंटरनेशनल लॉ को मान रहा है, ना तो यूएन के रेजोल्यूशन को मान रहा है। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए और भारत जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है उसको मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल करे। लेकिन भारत इस वक्त पाकिस्तान की या मुज़ाकरात को मान ही नहीं रहा। तो ऐसे सूरत हाल में ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बयान दिया है उसके बहुत बड़े कठिन नताइज हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो शरपसंद अनासर इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बयान को अपनी अपनी मनपसंद जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में कम होगी और दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इस जो बयान दिया गया है इससे तो साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में शायद ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के किन किन अफराद को ये कहेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो असल में मतलब था वो ये नहीं था, वो ये था। वो किन किन को मुल्कों को या भारत के अवाम को बताएगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया है उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं था। तो आने वाले दिनों में हालात अच्छे होंगे और इस चीज़ को पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस मज़ीद वजाहत करेगी और इस बयान को वो अपना मौक़िफ़ बताएगी दुनिया को कि हम पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। ये जो बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है उसका असल में मतलब ये नहीं था। पाकिस्तान कोई भी इंडिया के खिलाफ जारहत नहीं करने जा रहा है। इंडिया को पाकिस्तान ने कोई भी धमकी नहीं दी है जो ये कहा जा रहा है उसका ये मतलब नहीं है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो शरपसंद इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे और पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इस चीज़ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, ख़ुसूसी तौर पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी। ये तो मैं भारतीय अवाम और हमारे पाकिस्तानी अवाम और सारे जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं इस वक्त उसको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ पुरअमन रहिए। ये जो सियासतदान बयान दे रहे हैं उसको सीरियसली ना लिया जाए। वो अपने मकसद के लिए ही, अपनी सियासत के लिए ही ऐसे बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा मकसद नहीं था और ये जो बिलावल भुट्टो ने एक जल्दी में ही ऐसा बयान दे रहा है, लेकिन उसका असल जो मतलब था वो ये नहीं था। पाकिस्तान कोई भी जारहत या वायलेंस की कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। ये जो बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है उसका भी असल में ये मतलब नहीं है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।